नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं एस.बी. चावड़ा आज आपके सामने स्टैंडर्ड 12 गुजराती सेकेंड लैंग्वेज उसका जो चैप्टर 14 है मोर ना ईंडा, उसका तीसरा पार्ट आपके सामने रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे चैप्टर 14 का जो तीसरा पार्ट है मोरना ईंडा। ત્યાં તો કોઈની રાડ આવી એ જે હોય તે ગાડા ઊભા રાખજે, જાણે બંદૂકની ગોળી સનાના કરતી રુદિયાને ભેદે તેમ તે રાડે સૌના કાન ભેદ્યા। એ એક જ ક્ષણ અને કબૂ બેઠી થઈ, કીકી સાવધ થઈ ગઈ। માણેક મુનિમ ધીમેથી બોલ્યા કે દલભાઈ રાડ પડી। પેટનું પાણી ન હાલ્યું હોય તેમ દલભાઈએ કહ્યું કે છને પડી વળાવ્યો છે ને? અને એ સાથે જ વળાવ્યા બુધાએ હોંકારી દીધો કે જે હોય તે હેંડવા માંડીએ। મૈજીના દીકરા બુધાનું વળાવ્યું છે, પણ જાણે એ હોંકારાની કંઈ અસર જ ન થઈ હોય તેમ ફરીથી રાડ પડી। ગમે તેનું વળાવ્યું હોય, ગાડા ઊભા રાખજે। કબૂને પેટમાં સૂળ થઈ હોય તેમ મૂંઝવણ શરૂ થઈ, કીકી ફિક્કી પડી ગઈ। માણેક મુનિમ ઊંચા થઈ જતાં બોલ્યા કે વજેસંગ, પણ તે આગળ બોલે તે પહેલાં વજેસંગનો નિર્ભય અવાજ આવ્યો કે માણેક મુનિમ, તમારે નચિંત રહો, આપણી હારે વળાવ્યો ક્યાં નથી? ત્યાં તો બુધો પણ ગાડા પાસે આવી ગયો। સામી બાજુના ખેતરમાં રાડ નાખનાર પણ ખડો થઈ ગયો। ગાડા ચાલી જતા હતા। ફક્ત અંદર બેઠેલ 3 સાવકાર મનખની સુદબુદ્ધની જ્યોત ઝાંખી પડી જતી હતી। બુધો બોલ્યો, આબરૂભેર જે હોય તે હેડ્યો જા, હું તને ઓળખી ગયો છું માટે। છલાંગ મારતોકને રાડ દેનાર નાળમાં ખડો થયો। બળદ અટક્યા। કબૂએ ચીસ નાખી। કીકીએ કપાળ ફૂટ્યું। માણેક મુનિમ શિયાવિયા થઈ ગયા। બોલવા માટે બત્તી ન ફાટી। કંઈ બોલ્યા ચાલ્યા વગર દલભાઈ અને વજેસંગ સાવધ થઈને બેસી ગયા। બુધો પડકાર કરતાં બોલ્યો કે જો અલ્યા બાપ, હું ખરું કહું છું, તું ચાલ્યો જા, બાકી તારી આબરૂ આજ નહીં રહે। બાપ અને દીકરો, એક લૂંટારો અને બીજો રક્ષક। ખડકની પેઠે અડગ રહીને મૈજી બોલ્યો કે આગો ખસ આવે, તું મોટો મારી આબરૂ લેનારો ન જોયો હોય। અને બુધાને એક હડસેલો મારતા મૈજીએ જમણી બાજુના બળદનું જૂતર ઝાલ્યું। यानी ये लोग जब जा रहे थे तो अचानक एक आवाज़ आई कि भाई बैलगाड़ियाँ खड़ी रखो। जैसे बंदूक की गोली समम करके जैसे हृदय को चीर दे, वैसे ही सबको डरा दिया इस आवाज़ ने। और एक क्षण के लिए जो कबू है वो भी ऐसे उठ खड़ी हुई, और कीकी जो थी वो एकदम सावधान हो गई। और धीरे से माणिक मुनिम ने कहा कि दल भाई, किसी ने राड़ पड़ी, यानी कि किसी ने हमें रोकने के लिए कहा है। तो ये सुनकर दल भाई ने कहा कि भाई भले जिसने भी हमें रोकने के लिए कहा है, हमारे साथ रखवाला तो है ना। और कहते कि साथ में ये जो रखवाले के रूप में बुधा आया था, उसने कहा कि भाई जो भी हो यहाँ से चलने लगो यहाँ से, बराबर, हमारी बैलगाड़ी यहाँ खड़ी नहीं रहेंगी, जो भी हो यहाँ से चले जाओ। मईजीना यानी मईजी के बेटे बूढ़े का ये जो वड़ावे यानी कि ये जो बैलगाड़ियाँ हैं वो उसका रक्षक है। लेकिन कहते कि इस बात की, इस आवाज़ की उस पर कोई असर नहीं हुई, और उसने फिर से चिल्लाकर कहा कि भाई जिसकी भी ये बैलगाड़ियाँ हो यहाँ खड़ी रखो और चले जाओ। ये सुनकर कहते कि कबू डरने लगी, किकी भी डरने लगी, और माणिक मुनिम जो है वो थोड़े ऊपर उठकर कहने लगे वजयसंग। तो उसी समय वजयसंग ने भी कहा कि माणिक मुनिम, तुम यानी चिंता मत करो, हमारे साथ ये जो रखवाला है वो सब देख लेगा। और उसी समय जो बूढ़ा है वो बैलगाड़ियों के पास आ गया, और सामने की तरफ से खेत में से जिस इंसान ने रोकने के लिए कहा वो भी बाहर निकल आया। और कहते हैं कि उससे देखते ही कहते हैं कि सब लोग डर गए, यानी ये जो कबू है, उसकी सहेली और माणिक मुनि, वो सब डर गए। कहते हैं कि बुधा ने उसे कहा कि भाई तो इज्जत बैर यानी आबरू बैर जो भी हो, तू यहाँ से चला जा, मैं तुझे पहचान गया हूँ। लेकिन फिर भी वो गया नहीं। कहते हैं कि
ये जो मैजी है वो जैसे ही बाहर निकला उसने बैलगाड़ियाँ रोक दी और कहते हैं कि दूसरी तरफ बूढ़े ने कहा कि भाई देख बाप, मैं तुझे सच में कह रहा हूँ, तू यहाँ से चला जा, नहीं तो आज तेरी इज्जत का पता नहीं मैं क्या कर दूँगा। और इस प्रकार एक तरफ बाप और दूसरी तरफ बेटा, एक लुटारा और दूसरा रक्षक, कहते हैं कि खड़क की तरह ये जो मैजी है उसने कहा कि दूर हट, बराबर, तू मेरी इज्जत आबरू लेने वाला न देखा हो। और इस प्रकार बूढ़े को एक धक्का देकर उसे वहाँ से एक तरफ हटा दिया और जो बैलगाड़ी है उस बैलगाड़ी में से बैल को खोलने लगा। अलिया बापा, मारू मानी जा, અત્યારે હું તારો દીકરો નથી, તું મારો બાપ નથી, હજુ શરમ રાખું છું ત્યાં સુધી, નહીં તો જોયા જેવી થઈ જશે। બુદ્ધાએ સાચમ સાચ કેળમાંથી તલવાર ખેંચતા કહ્યું કે અલ્યા, નહીં તો તું શું કરીશ? બળદનું જોતર છોડી નાખતા મૈજી બોલ્યો। દલભાઈ તો તમાશો જોતા હોય તેમ અછોડો ઝાલી નિરાંતે જોતા હતા। જોવું જ છે, બુદ્ધાએ છેલ્લો પડકાર કર્યો કે હા, આજ જોવા જ નીકળ્યો છું, શું કહો છો? કહેતા દીકરાએ તલવાર ઊંચકી ચંદ્રના અજવાળામાં તલવાર ઝાંખું હરખી રહી લે ત્યારે કહી બુધાએ જે હાથે મૈજીએ જોતર તેના ઉપર ઘા કર્યો, જાણે કોઈ જાતની બંને વચ્ચે સગાઈ ન હોય એવો જ દુશ્મના ભાવે સરળ કરતી લોહીની ધારા વછોટી મૈજીને જાણે તૃપ્તિનો ઓડકાર આવ્યો હોય તેમ એણે ધરપતનો ઓડકાર ખાધો। બુધાએ તો કલ્પ્યું હતું કે બાપ સામનો કરવાનો જ, એટલે હજુ આગળ કપરું કર્તવ્ય આવવાનું બાકી હતું, પરંતુ મૈજી તો દીકરાની નેકીની પરીક્ષા કરતો હતો। એ જ ગવાયેલા હાથે શાબાશી આપતા દીકરાના બરડાને એણે થાબડ્યો। શાબાશ દીકરા, મને હવે ખાતરી થઈ કે તું મારું નામ નહીં બોલે, જા ફતેહ કર। અત્યાર સુધી તમાશો જોઈ રહેલા દલભાઈ છેવટે બોલ્યા, અને મોરના ઈંડામાં તે કંઈ ચિતરામણ કરવાનું હોતું હશે મૈજી? હે કોણ? દલભાઈ મૈજી બોલ્યા। ગાડા ઉપરથી ઠેકીને નીચે પડતા દલભાઈએ કહ્યું કે એ બધી વાત કર્યા વગર ઘા ઉપર ચેવીને પાટો બાંધો। પણ જાણે કંઈ થયું જ ન હોય તેમ મૈજીએ પૂછ્યું, અરે ત્યારે પાછળના ગાળામાં વજેસંગ જ હશે, ત્યારે બીજું કોણ હોય? વજેસંગે પાછળથી જવાબ આપ્યો અને તે પણ ત્યાં આવ્યો। यानी अपने बाप को देखकर बूढ़े ने कहा कि अरे बाप, तू मेरा कहना मान ले और तू यहाँ से अब चला जा। आज मैं तेरा बेटा नहीं हूँ और तू मेरा बाप नहीं है। अभी मैं तेरी शर्म रख रहा हूँ, तब तक नहीं तो कहते कि देखने जैसी हो जाएगी। और बूढ़े ने सचमुच अपने कमर से म्यान में से तलवार खींच कर कहा, अलिया नहीं तो तू शू करीश? यानी कि अरे अगर मैं नहीं जाऊँगा तो तू क्या करेगा? तो बैलगाड़ी यानी छोड़ते हुए मैजी ने बोला, और दलभाई ये देखकर यानी ये तमाशा वो देखने लगे और आराम से बैठे रहे। कहते कि देखना ही है। बूढ़े ने यानी लास्ट में अंतिम पड़कार फेंकते हुए कहा कि हाँ, आज देखने के लिए ही मैं निकला हूँ। और कहते कि अच्छा, तो क्या कह रहे हो, देखना है? और तुरंत उसने अपनी तलवार उठाई और उसकी जो तलवार है चांद की रोशनी में ऐसे चमक रही थी। और ले, ये कहकर बूढ़े ने मैजी के हाथ में जिस हाथ से उसने बैल छोड़े थे उसी हाथ पर उसने जैसे उस तलवार का घा कर दिया, और ऐसे घा किया जैसे कि दोनों के बीच में किसी भी जात का कोई रिश्ता न हो, और सरल करती जो खून की जो धारा है वो छूट निकली, यानी बहने लगा। मैजी ने जैसे कि उसको एक तृप्ति का एहसास हुआ हो, इस प्रकार उसने खुशी से अपने बेटे को यानी उसने देखा। अपने बूढ़े को तो यानी उसने तो कल्पना ही नहीं की थी कि भाई उसका जो बाप है वो इस तरह उसके सामने आ जाएगा, और वो सोचता था कि उसका बाप उसका और सामना करेगा। लेकिन उसने उसको शाबाशी दी और कहा कि शाबाश बेटा, अब मुझे यकीन हो गया कि तू मेरा जो नाम है वो रोशन करेगा, बराबर, जहाँ फतेह कर। कहते कि अभी तक ये जो तमाशा देख रहे दल भाई अंत में बोले कि भाई मोर के अंडे को तो कोई यानी उसको यानी चितरना होता है, यानी कि जो
बाप के अंदर जो गुण होते हैं कि जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। कहते हैं कि अगर तुम शूरवीर हो तो तुम्हारा बेटा भी शूरवीर ही होगा। और ये सुनकर मैजी ने बोले कौन, दलभाई? तो कि हाँ। और बैलगाड़ी के ऊपर से वो नीचे आकर उसने कहा कि भाई ये सब बातें अब रहने दो, अभी आपको जो घाव लगा है उस पर पट्टी बांध दो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उसी तरह मैजी ने कहा कि अरे अगर आप यहाँ हो तो पीछे की बैलगाड़ी में वजय संघ ही होगे। और तुरंत वजय संघ ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, दूसरा कौन होगा। और वो भी वहाँ पर आ गया। अरे गांडा, દીકરા તરફ જોતા મૈજી બોલ્યો કે વાઘનું રખોપો કરવા દીપડો નીકળે એના જેવી તે વાત કરી। અને દીકરો તો જાણે અજાણ્યો હતો, પણ સાથેનો શેઠ કેવો કે એણે આમને ઓળખ્યા નહીં, એમ માની મૈજીએ કહ્યું કે શેઠ મુંબઈ રહે છે કે શું? ના, હું તો ખંભાત રહું છું, માણેક મુનિમે કહ્યું। ખંભાત રહેતા લાગતા નથી, કેમ? ખંભાત રહેતા હોત તો દલભાઈ વજયસંઘના ગાળા જોડે તમે વળાવ્યો ન કરત। માણેક મુનિમના મોંમાંથી કંઈ જવાબ ન નીકળ્યો। પાટો બંધાઈ રહ્યો। સામસામે બીડીઓ પીવાય એટલે દીકરાને આગળ કરતાં મૈજીએ કહ્યું કે હેડ, હું આવ્યો તે એટલું સારું થયું કે તારો ફેરો બચી ગયો, બાકી વાઘને વળી વળાવ્યો હોય। માણેક મુનિમને યાદ આવી હોય તેમ એ બોલ્યા કે અરે તમારા પૈસા તો લેતા જાઓ। મૈજી ખડખડ હસ્યો। આથમ તો ચંદ્ર એને જોઈને શરમાઈ ગયો હોય એમ ક્ષિતિજમાં ડૂબી ગયો। પૈસા લેવાય? બાપ દીકરો ન ઊભા રહ્યા ત્યારે માણેક મુનિમને બંને ગાણિતની તાકાતની ખ્યાતિની ખબર પડી। એણે વાણિયાગત કરતાં કહ્યું કે મેકુ, મને આવી ખબર નહીં કે તમે આટલા નામ કાઢ્યા છે। પણ બંનેમાંથી કોઈને જવાબ આપવાની જરૂર ન લાગી। यानी दलभाई और वजयसंघ को देखकर ये मैजी ने कहा कि अरे पागल, कहता है उसने अपने बेटे को कहा, कहते कि शेर की रखवाली करने के लिए ये जो लोमड़ी निकल रही है बराबर, ऐसे तूने बात की है। कहती है कि भाई तू बराबर बेटा, तू तो अनजान था और इसीलिए तू इनके साथ आ गया, लेकिन ये जो सेठ है उसने क्या इनको पहचाना नहीं? कहते हैं कि सेठ लगता है आप मुंबई में रहते हो। तो सेठ ने कहा कि नहीं, मैं तो खंभात में रहता हूँ, यानी माणिक मुनीम ने कहा। तो मैजी ने कहा कि आप लगता नहीं कि खंभात में रहते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप खंभात में रहते होते तो दलभाई और वजय के बैलगाड़ी के साथ आप रखवाली करने के लिए ये रखेवाल को नहीं करते, यानी रखेवाल को साथ में नहीं लेते। माणिक मुनीम के मुंह में से बिल्कुल जवाब नहीं निकला। जब पट्टी बंद गई, कहते कि सामसामी यानी कि आमने सामने बैठकर उन्होंने बीड़ी पी और फिर बाद में मैजी ने अपने बेटे को कहा कि चल अब मैं आया हूँ। तो कहते कि अच्छा हुआ तेरा ये जो फेरा है वो बच गया, बाकी बराबर ऐसे शूरवीरों के साथ बराबर ऐसे हम जैसे यानी तेरे जैसे रखवाले की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बराबर वो भी कैसे हैं, उनको रखवाले की ज़रूरत नहीं है। दलभाई और वजयसंघ बराबर सबसे शूरवीर है। माणिक मुनीम को जैसे याद आया, उन्होंने कहा कि आप अपने पैसे तो लेकर जाओ। तो मैजी यानी थोड़ा हंसा और कहा कि भाई पैसे मैं नहीं ले सकता, क्योंकि बराबर हमने बराबर इसका काम यानी आपका काम नहीं किया है, इसके पैसे नहीं हो सकते। और इस प्रकार जब माणिक मुनीम को ये दोनों गाड़ी चलाने वाले बराबर मैजी ये जो वजयसंघ और दलभाई की बराबर कीर्ति की बात जब उसे पता चली, तो उसने अपनी बनिया की बनियागिरी जो है वो यहाँ पर निकालते हुए कहा कि भाई मुझे ऐसा पता नहीं था कि आपने इतने नाम रोशन किए हैं। लेकिन दोनों में से किसी ने बराबर जवाब देने की हिम्मत यानी दोनों को ज़रूरत नहीं लगी। तो इस प्रकार इस कहानी के अंदर कहते हैं कि एक बाप बेटे की कहानी है, और जो कहावत है कि भाई मोर ने इंडा, यानी कि जैसे बाप के अंदर जो गुण होते हैं बेटे के अंदर में ऐसे ही गुण मौजूद होते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर हमें मैजी और बुधा के उदाहरण के द्वारा हमें बताया है कि जैसे मैजी ताकतवर शूरवीर था,
उसका बेटा भी वैसा ही ताकतवर और शूरवीर निकला। क्योंकि बुधा बराबर अपने बाप को जानता था कि भाई ये जो लुटारे के रूप में उसका बाप है, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और कहते हैं कि उसने बाप होने के बाद भी अपने एक रखवाले के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाई और कहते हैं कि उस पर तलवार का घा भी उसने प्रहार भी कर दिया। और इस प्रकार मैजी को भी ये पता चल गया कि उसका जो बेटा है वो डरपोक नहीं है, निडर है। अगर सामने बराबर कोई भी क्यों ना आ जाए वो अपनी जिम्मेदारी से हटेगा नहीं। और उसने उसे शाबाशी दी और यानी उसको प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार ये जो कहानी है वो इसका जो शीर्षक है वो उचित है। स्वाध्याय पहलो प्रश्न है, નીચેના પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો। ગામમાં વળાવ્યાનું કામ કરનાર જાણીતી વ્યક્તિ કોણ હતી? તો ગામમાં વળાવ્યાનું કામ કરનાર જાણીતી વ્યક્તિ મહીજી બારૈયા હતી। બીજો પ્રશ્ન છે, કબૂને લેવા માટે શેઠે શી વ્યવસ્થા કરી હતી? તો એનો જવાબ છે કે ખંભાતના કિલાચંદ શેઠની દીકરી કબૂને સારા દિવસો હતા તે મુંબઈથી આણંદ આવી ત્યારે તેને સહી સલામત ખંભાત લઈ જવા માટે 2 ગાડીવાન અને મુનિમને શેઠે સ્ટેશન પર મોકલ્યા હતા। ત્રીજો પ્રશ્ન છે કે મહીજીએ દીકરાને ખુશ થઈને કેવા શબ્દો કહ્યા? તો તેણે કહે છે કે પોતાના પુત્રને શાબાશી આપી અને કહ્યું કે શાબાશ દીકરા, હવે મને ખાતરી થઈ કે તું મારું નામ નહીં બોલે, જા ફતેહ કર। ચોથો પ્રશ્ન છે, માણેક મુનિમ શા માટે મહીજીને ઘેર ગયા? તો એનો જવાબ છે કે કબૂ પાસે ઘણું જ જોખમ હતું, તેથી મુનિમજી મહીજીને વળાવ્યા તરીકે લઈ જવા માટે તેના ઘરે ગયા। પ્રશ્ન 2, નીચેના પ્રશ્નોના 3-4 વાક્યમાં ઉત્તર લખો કે જણસો ઉતારીને દાબડામાં મૂકી દેવા પાછળ મુનિમનો શો આશય હતો? તો એનો જવાબ છે કે ખંભાતના કિલાચંદ શેઠની દીકરી કબૂ સારા દિવસ લઈને મુંબઈથી આણંદ આવી તેને સહી સલામત ખંભાત લઈ જવા માટે 2 ગાડીવાન અને મુનિમને સ્ટેશને મોકલ્યા હતા। કબૂ પાસે ઘણું જોખમ હતું, તેણે ખૂબ જ દાગીના પહેર્યા હતા અને રસ્તો ખૂબ જોખમ ભરેલો હતો, માટે કબૂની સલામતી માટે મુનિમે જણસોને ઉતારીને દાબડામાં મૂકી દેવાનું કહ્યું। બીજો પ્રશ્ન છે કે બુધો વળાવીએ જવા તૈયાર થયો એ વાતની તેની માતા પર શી અસર થઈ? તો મુનિમજી જ્યારે વળાવ્યા તરીકે મહીજીને બોલાવવા આવ્યા ત્યારે તે ઘરે ન હતો। તેની જગ્યાએ તેનો પુત્ર બુધો જવા માટે તૈયાર થયો। કે છે કે પિતાની જગ્યાએ વળાવ્યા તરીકે એ જવા માટે તૈયાર થયો એ જાણીને તેની માં કે છે કે એના રૂએ આનંદ પ્રગટ્યો, એના મોં પર શાબાશીની સરવાણી ફૂટી નીકળી અને હરખાઈને બોલી કે તું કેળે તલવાર બાંધે તે કરતાં મારે બીજો કયો રૂડો દાડો હોય? ત્રીજો પ્રશ્ન છે, જણસો ઉતારીને દાબડામાં મૂકી દેવાની મુનિમની વાત વજેસંગ અને દલભાઈને શા માટે પોતાનું અપમાન કરનારી લાગી? તો એનો જવાબ છે કે વજેસંગ અને દલભાઈ ગાડીવાન હતા, તેઓ ખૂબ જ બહાદુર અને વિશ્વાસુ હતા અને તેઓ જો સાથે હોય તો લૂંટાવાનો ભય ન રહેતો એવી તેમની ઇજ્જત હતી, હાક હતી। પણ માણેક મુનિમ ડરપોક હતો, વળી રસ્તો ખૂબ જોખમ ભરેલો હતો, માટે કબૂની સલામતી માટે માણેક મુનિમે જણસોને ઉતારીને દાબડામાં મૂકી દેવાનું કહ્યું। આ સાંભળીને વજેસંગ અને દલભાઈને અપમાન જેવું લાગ્યું। ત્રીજો પ્રશ્ન છે, સવિસ્તાર જવાબ લખો। મોરના ઈંડા શીર્ષક સમજાવો। તો ગુજરાતી સાહિત્યમાં પત્રકાર, નવલકથા અને ટૂંકી વાર્તાના ક્ષેત્રમાં ખ્યાતિ મેળવનાર ઈશ્વર પેટલીકરે આ વાર્તાની અંદર માતા પિતાના સંસ્કારો સંતાનોમાં ઓટોમેટિક યાની કે આપોઆપ આવે છે તે કેળવવા પડતા નથી એ વાત અહીંયા યથાર્થ રીતે રજૂ કરી છે। ખંભાતના કિલાચંદ શેઠની દીકરી કબૂ સારા દિવસો લઈને મુંબઈથી આણંદ આવી એને સહી સલામત ખંભાત લઈ જવા માટે 2 ગાડીવાન અને મુનિમ સ્ટેશને આવ્યા। કબૂ પાસે ઘણું જોખમ હતું, તેથી મુનિમને કહે છે કે મહીજીના દીકરાને વળાવ્યા તરીકે લઈ જવાનું નક્કી કર્યું। પુત્રની કસોટી કરતો મહીજી અને પોતાની ફરજ બજાવતા પિતા પર ઘા કરતો પુત્ર બુધો ખરેખર જીવંત પાત્ર હોય એમ આપણા મનમાં વસી જાય છે। પુત્રનો ઘા ઝીલીને પણ તેની નિડરતા, શૂરવીરતા અને
સ્વધર્મ પાલનના ગુણોની પિતા પ્રશંસા કરે છે। અહીં પિતાની પુત્ર માટેની ખુમારી અને ગર્વની લાગણી સાથે જીવન મૂલ્યની ઓળખ પણ સ્પષ્ટ થાય છે। વાર્તામાં પુત્રના પરાક્રમથી હરખેલી બનેલી માં, ડરપોક મુનિમ, ગભરું કબુ, નીડર તથા સ્વમાની વજેસંગ અને દલભાઈના પાત્રો વાર્તાને વધારે જીવંત બનાવે છે। આમ મોરના ઈંડા ચિતરવા ન પડે એ કહેવત બુધા અને મહીજીના પાત્ર દ્વારા અહીં ખૂબ સરસ રીતે સિદ્ધ થાય છે। બીજો પ્રશ્ન છે, મહીજીએ દીકરાની નેકી અને મર્દાનગીની પરીક્ષા કઈ રીતે કરી? તો એનો જવાબ છે કે પુત્રની કે છે કે કસોટી કરવા માટે કે છે કે મહીજી પોતે ડાકુ બનીને પુત્ર જે ગાળાનું રક્ષણ કરવા માટે ગયો હતો તે જ ગાળાને એ લૂંટવા માટે ત્યાં રસ્તો રોકીને ઊભો હતો, પણ તેને બુધાએ ખસી જવા પડકાર કર્યો। બુધાએ પણ સામો પડકાર કરીને ચાલ્યા જવા માટે કહ્યું અને એમ પણ કહ્યું કે અલ્યા બાપુ, મારું માની જા, અત્યારે તું મારો બાપ નથી, હજી શરમ રાખું છું ત્યાં સુધી, નહીં તો જોયા જેવી થશે। પણ મહીજી ખડગની પેઠે અડીખમ રહ્યો ત્યારે બુધાએ પોતાની ફરજની વચ્ચે આવતા પિતા પર તલવારનો પ્રહાર કર્યો, પરંતુ મહીજી તો પુત્રની નેકીની કસોટી કરતો હતો। તેણે પુત્રને શાબાશી આપતા કહ્યું કે શાબાશ દીકરા, હવે મને ખાતરી થઈ ગઈ કે તું મારું નામ નહીં બોલે। આમ મહીજીએ પોતાના પુત્રની नेकी અને ईमानदारी परीक्षा करी। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर से कर देना। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो ज़रूर आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, थैंक्स।